ओम शांति, सत श्री अकाल जी। आज का इस प्रोग्राम में एक ओंकार एक परमात्मा में आप सबकी स्वागत है। तो आइए आज फिर सत्संग करते हैं। मैं अमरजीत कौर दुआ बैंकॉक थाईलैंड से आप सब सत्संगियों के साथ जपजी साहब का प्रचार कर रहे हैं। जपजी साहब गुरु नानक देव जी के जो अनमोल वचन हैं, जो गहरी ज्ञान और हमको उस अकाल पुरख उस एक तक पहुंचा सकते हैं। उस ज्ञान की मूल को हम समझ रहे हैं, जो एक ओंकार से शुरू होता है और एक ओंकार की गहराई को हमने समझा हुआ है और अभी एक एक शब्द, मूल मंत्र के एक एक शब्द को हम पकड़ रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं। तो अभी हम निर्वैर और अकाल मूर्त करेंगे। तो शुरू करने से पहले थोड़ा मिल के एक बार हम मूल मंत्र के जाप करेंगे। मन में अपने आप को आत्मा समझना, ज्योति बिंदु आत्मा। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इस पंक्ति में भी मूल आ जाता है कि मूल बात है कि मैं ज्योत स्वरूप हूँ। ये भी एक मूल बात है, अपनी पहचान। तो अपने आप को ज्योति बिंदु समझते हुए, परमपिता परमात्मा से मिलते हुए मन में इकट्ठा रल के अपनी जीभ से, रस से बोलेंगे एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद गुर प्रसाद गुर प्रसाद। निर्वैर, निर्भय को समझते हुए कि हम किसी से या किसी चीज़ से या किसी हालात से डरना नहीं है। तो निर्वैर, किसी को वैर नहीं समझना है। वैर का मतलब एनिमी, मतलब कि दुश्मन। अगर हम आत्मा हैं और हम सब भाई भाई हैं, तो इस बुनियाद पर तो हम किसी को वैर समझेंगे ही नहीं, क्योंकि सब अपने हैं। हम सब वहाँ से आए हैं, खेल खेल रहे हैं। हम एक्टर्स हैं। अब देखो, एक्टर्स जब एक्टिंग करते हैं तो उनके आपस में जब रोल मिलता है एक्टर्स को और एक ड्रामा के अंदर, सीरीज़ के अंदर वो खेल खेल रहे हैं, तो वो उस रोल में शायद एक दूसरे का दुश्मन भी हो या एक दूसरे का कोई भी खिटपिट होता है रोल में, रोल प्ले में, सीन में। लेकिन जब वो कट हो जाता है सीन और वो बाहर आते हैं और चाय पीते, तो एकदम अपने मतलब दोस्त है, फेलो। जैसे एग्जाम्पल करते हैं कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो फिल्म की शूटिंग विच असी मतलब कि हीरो या कोई गुंडा बनता है, तो वो सब हम खेल खेल रहे हैं। तो उस सीन में आपस में हमको दुश्मनी दिखानी हुंदी है, ते लड़ाई हुंदी है। तो फिर जब डायरेक्टर बोलता है कट, तो वो 2 या 3 लोग उस सीन को छड्ड के बाहर आउंदे ने, ते फिर वो आपस विच मित्र हुंदे ने, चाय इकट्ठे पीणगे और वेट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि असी एक्टर्स आ। तो उस सीन विच साडा रोल है कि एक दूसरे का दुश्मन बनना है, वो ये। ऐसे जिंदगी विच असी अपने आप नूं आत्मा समझना है कि असी सारे इकमिका उस अकाल पुरख दे बच्चे आ, ते असी सारे फ्रेंड्स ही आ। मतलब
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਟਪਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਟੀਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ, परखती नहीं है कि ये इसको याद करना, उसको नहीं याद करना। अगर उसने वायलेंस वगैरह ज़्यादा देखा है तो वो आत्मा में वो वायलेंस की गल चली जाती है। नेगेटिव देखा, सास बहू का झगड़ा, वो ये नेगेटिव देखते हैं तो वो नेगेटिव चला गया अंदर, तो वो जो चला जाता है अंदर वो बाहर ज़रूर आएगा। इस वास्ते सानू बहुत ध्यान रखना पेगा कि असी की वेने आ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੈਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਰਵੈਰ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ, ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੌਜ਼ ਬਟਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੌਜ਼ ਬਟਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੌਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝਣਾ ਪੌਜ਼ ਬਟਨ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਡਬਲ ਪੌਜ਼। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਵੈਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਕਨਡ ਔਰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਰਮ ਧਾਮ, ਮੂਲ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਵੈਰ ਰਹੂੰ, ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਰਹੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਸਕਣੇ ਹਾਂ। गंदगी सिर्फ कचरा, पांच तत्व का कचरा नहीं, मन का कचरा भी हैगा जो ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਰ ਜਾਂ ਭੌ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਐਂਗਰ, ਕ੍ਰੋਧ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਸ਼ਾ, ਵੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਰਬੇਜ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ। ਵੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਹਮ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਬਣ ਕਰ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਪਾऊँ। ਤੋ ਨਿਰਵੈਰ ਇਹ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਗੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪੰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਇਹ ਜੋ 9 ਵਰਡਸ ਹੈ, 9 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕਤ। ਅਬ ਗੁਰੂ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ। ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰੈ परमानेंट सतनाम चीज़ें हैं, एंटिटीज़ हैं, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा या ये सृष्टि, ये अकाल है। ते अकाल मूरत इत्थे बोलिया गया, मतलब कि असी जी रहे हैं, मतलब एंटिटी है, अलग अलग है, असी सारे एक नहीं हैगा, एक परिवार के हैं पर असी सारे अलग अलग आ। ते ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਆਫ ਐਂਟਰੋਪੀ, ਵਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਪਿੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ, ਰਹਿਤ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਟਰ ਜੋ 5 ਤੱਤਵ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ख़त्म ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰ ख़त्म ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪਿਓ ਵੈਸਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੈਸਾ ਮਾँ वैसे बेटी। ਤੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਔਰ ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਅਕਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕਤ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੈਟਰ ਤੋਂ, ਪੰਜ ਤੱਤਵ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਿਆਰ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹਾਂ, ਨਿਰਵੈਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।